الرحمن نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقول هل من مزيد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں میں جو پروگرام چل رہا ہے اس کا نام ہے شرک علی القبور، اور شرک علی القبور کو جب میں نے شروع کیا تھا تو ابتدا میں نے وہ قرآن کریم کی آیات جن سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ انبیاء اور صالحین کی قبور کی عبادت کی گئی، صالحین کی عبادت کی گئی، ان پر میں نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں نے دو مثالیں وہ دے دیں کہ جہاں قبر کا لفظ آتا ہے لوگوں کو فوراً اس پر شرک کا شبہ ہو جاتا ہے، تو میں نے 2 مثالیں دی تھیں کہ جہاں جہاں حدیث کے اندر قبر کا لفظ آیا ہے اس کی اگر بیک گراؤنڈ آگے پیچھے کو دیکھا جائے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اور جب تفاسیر کے اندر کوئی روایتیں یا تاریخ کے اندر آتی ہیں تو اس روایت کو آگے پیچھے سے دیکھا جاتا ہے، اس کی اسناد کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے روایات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تطبیق ہو یا اس کا سٹیٹس اور درجہ کیا ہے۔ اور جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو مثلا تفاسیر 2 قسم کی ہیں۔ ایک تفاسیر کچھ وہ ہیں جو جن بزرگوں نے لکھی ہیں کہ وہ تفسیر جب لکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو تو وہ اس آیت کی تفسیر کی جو سند ہوتی ہے وہ سند کا ذکر کرتے ہیں، خواہ وہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا صحابی تک پہنچے یا تابعی یا تبع تابعی تک پہنچے یا کسی اور بزرگ تک، وہ سند کا ذکر کر دیتے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگاتے، یہ نہیں بتاتے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا من گڑت ہے یا اس کا سٹیٹس اور درجہ کیا ہے۔ کچھ مفسرین وہ ہیں کہ وہ جب لکھتے ہیں تفسیر تو وہ ساتھ ساتھ اشارے کر جاتے ہیں کہ یہ روایت کا درجہ کیا ہے۔ اس میں سے علامہ ابن کثیر کی زیادہ شہرت ہے ان کو اس معاملے میں کہ وہ زیادہ اس بارے میں کر جاتے ہیں کہ وہ اشارہ کر جاتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا فلاں راوی درست نہیں ہے، تو وہ روایتوں کے اوپر اپنا تبصرہ نقل کر دیتے ہیں۔ اور کچھ تفاسیر وہ ہیں جن کے اندر سند کا ذکر ہی نہیں ہوتا اور عموماً اس چیز کا بھی ذکر نہیں ہوتا، وہ بس وہ روایات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ انہوں نے اپنا نام جو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس حساب سے وہ اپنے نام کو پیش کرتے ہیں کہ ہم جب کسی روایت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس روایت کے اوپر پوری نظر ڈالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کا درجہ کیا ہے، اور اس پر انہوں نے کام بھی کیا۔ مثال کے طور پر میں علامہ البانی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ البانی صاحب نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الصحیحہ اور سلسلۃ الضعیفہ، تو ان دونوں کے اندر وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ حسن ہے، یہ روایات ضعیف ہیں۔ لیکن جن روایات کو انہوں نے ضعیف لکھا ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ روایات جن کے اوپر انہوں نے ضعف کا حکم لگایا یا وضع کا حکم ذکر کیا ہے، وہ روایات یا تو کسی کی شان کے بارے میں ہیں، وارد ہوئی ہیں کسی کی شان کے بارے میں، یا وہ صوفیاء کی شان بیان کرتی ہیں، یا وہ اہل بیت اور صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہیں، یا وہ احناف کی مؤید روایات ہیں جو ہمارے فقہی مسائل ہیں حنفیوں کے، یا ان کی وہ مؤیدات ہیں۔ تو انہوں نے پورا ایک بورڈ بنایا ہوا تھا اپنی زندگی میں، اس بورڈ کو ڈالروں میں تنخواہ ملتی تھی، اس کے لوگ جورڈن میں تھے، سعودی عرب میں تھے، دمشق میں تھے، مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تحقیق کرتے تھے، اور وہ صرف ان کا سارا جو تھا اسی کے گرد گھومتا تھا کہ حنفیت اور تصوف، اس کے خلاف جتنی روایات ہیں ان کے اوپر کام کر دو۔ تو جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا، اور اب جو بیروت سے
किताबें छप रही हैं उनके ऊपर उनका एक बोर्ड पूरा बैठा हुआ है जो ये काम करता है कि इन रवायात को ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, या ये तसव्वुफ़ को तक़वियत देती हैं, या ये हनफियत को तक़वियत देती हैं। और बसा औक़ात तो उनके जो बोर्ड बैठे हुए हैं, जब वो किताबें छापते हैं तो वो मेक श्योर कर लेते हैं कि अगर हो सके तो फ़लाँ रवायत को किताब से ही निकाल दिया जाए। क्यों? कि इससे शिरक का खतरा है, इससे बिदअत का खतरा है, इससे हनफियत को सपोर्ट मिलती है, इससे तसव्वुफ़ को सपोर्ट मिलती है, तो वो निकाल देते हैं। और अगर कोई ऐसी रवायत हो कि जो बिल्कुल ही बरहक हो तो फिर उसके नीचे में कुछ हाशिये में कुछ कर देते हैं, उसकी मारज रवायत को बयान कर देते हैं। और जुर्तें देख लें यहाँ तक बड़ी हुई हैं, ये भी एक लतीफ़ा समझ लें। मैं आपको अपने इज़ाला शुबहात में कभी लतीफ़े सुनाता हूँ तो शायद कुछ लोग ये भी कहें कि ये प्रोग्राम तो इज़ाला शुबहात है, इसमें लतीफ़ों का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन वो जो मैं लतीफ़े सुनाता हूँ वो भी शुबहात दूर करने के लिए ही होते हैं, वो हिस्सी और मानवी दोनों किस्म के लतीफ़े सुनाता हूँ मैं आपको। तो ये मानवी लतीफ़ा है कि इमाम ज़हबी की एक किताब है, नाम है उसका मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन। तो वो हरूफ तहज्जी के हिसाब से किताब है, अल्लामा ज़हबी ने लिखी। तो उसके अंदर उन्होंने मुअर्रिखीन का और जिन लोगों ने कुछ तालीफ़ का काम किया, किताबें लिखी, उनका जिक्र किया, अपने ज़माने का, अब से पहले का। तो उसके अंदर उनका वो तज़किरा है। वो किताब दमिश्क से छपी, और जो दमिश्क से छापने वाला बंदा था, जिसका वो मकतबा था, मकतबे का जो मालिक था, मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन, जिसने अल्लामा ज़हबी की छापी, वो था शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का फॉलोअर। और ये के साथ को बड़ी अकीदत थी, और तैमिया के नाम पर तो वो फिदा था, और इसका आदमी था। अल्लामा ज़हबी ने मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन के अंदर ये बात लिखी कि इब्नुल क़य्यिम बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, बड़ा कुंद ज़ेन था, और वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता था, बड़ा उजब था उसके अंदर। तो उतने उसके जितने नकाइस थे ना इब्नुल क़य्यिम के, उसकी इल्मी हालत क्या थी, वो अल्लामा ज़हबी ने मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन के अंदर बयान कर दी। अब किताब को तबाह करना था, तो ये मजबूरी हो गई उनके लिए कि किताब को भी छपवाना है, और अल्लामा ज़हबी की किताब है, और ज़हबी तो हम ज़माना है इब्नुल क़य्यिम के। उन्होंने इब्नुल क़य्यिम के बारे में किसी से सुनकर नहीं लिखा, किसी की किताब पढ़कर नहीं कुछ लिखा, जो कुछ उनकी आंखों के सामने है उन्होंने वो कुछ लिखा है। तो क्या किया जाए, उन्होंने वो किताब इबारत जो इब्नुल क़य्यिम के बारे में लिखी थी वो सारी उड़ा दी, हज़फ कर दी, निकाल दी, और नीचे हाशिये में लिख दिया कि यहां पर अल्लामा इब्नुल क़य्यिम के खिलाफ कुछ लिखा था अल्लामा ज़हबी ने कि वो मुतकब्बिर था, वो फलां था। वो कहने लगे मैं इस बात को, वो जो मकतबे का मालिक था बंदा, वो कहने लगा मैं इसको मान ही नहीं सकता कि अल्लामा ज़हबी ने इब्ने क़य्यिम के बारे में कुछ लिखा हो, मैं इसको मान ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैं उस इबारत को हज़फ कर रहा हूँ, और उस इबारत की किताब मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन बगैर उसके शाया कर दी। मैं ये आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारे शुबा डालने वाले दोस्त हैं, उनकी दूर रस निगाहें कहाँ तक काम करती हैं, और वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से मामला हो रहा है। मेरा अपना एक ज़ाती वाक़या कि इक़्तिज़ाए सिरातल मुस्तकीम कि मैंने एक रेफरेंस दिया कहीं आगे, इसी शिरक अल क़बूर में जाकर मैं वो पूरी इबारत आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो एक सोमालिया से आए हुए थे साहिब, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कब्रों से जाकर कुछ नहीं मांगना चाहिए, वहाँ से कोई फैज़ नहीं मिलता। तो वो कहने लगे ये सहाबा ने ऐसा नहीं किया, फलां ने नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी रवायात मिलती हैं कि मांगना तो अल्लाह ताला के से ही चाहिए, मगर वो उनसे कहना कि आप दुआ करें, या उनसे कहें कि आप कुछ दें, और देने का मतलब ये हो कि आप हमारे लिए दुआ करें, ये साबित है। तो वो कहने लगे किससे? तो मैंने ये किताब निकाली, और वो मकतबा दारुस्सलाम रियाज की छपी हुई किताब थी, और अल्लामा इब्ने तैमिया की किताब थी। तो मैंने कहा ये देखिए अल्लामा इब्ने तैमिया ने इसके ऊपर लिखा है। अब जब इब्ने तैमिया का नाम दिखा, दमिश्क का नाम, दारुस्सलाम का नाम, उस रियाज का लिखा, तो वो इनकार तो ना कर सका ये किताब उनकी नहीं है। तो वो खड़ा हो गया और जोश में, जज्बे में, तो वो कहने लगा मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं ये इब्ने तैमिया ने लिखा। तो मैंने कहा किताब में लिखा हुआ है, छपी हुई किताब है, तुम कसमें क्यों उठा रहे हो? तो वो साथ जोश में और